الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما آمین. عمدۃ الفقہ کتاب الفرائض باب الحج. باب الحجب يسقط ولد الأبوين بثلاثة بالابن وابنه والأب، ويسقط ولد الأب بهؤلاء الثلاث وبالأخ من الأبوين، ويسقط ولد الأم بأربعة بالولد ذكرا أو أنثى وولد الابن والأب والجد، ويسقط الجد بالأب وكل جد بمن هو أقرب منه. باب الحجب، حجب کا باب. حجب روک دینے یا کم کرنے کے معنی میں. روکنا، کم کرنا، محروم کرنا، ان تمام معنوں میں حجب کا لفظ استعمال ہوتا ہے. میں بتاؤں گا حجب کے لغوی معنی. حجب کے لغوی معنی المنع کے ہیں، یعنی منع کرنا، روکنا، منع کرنا، محروم کرنا. ان تمام معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. باب الحجب منع یا پھر روکنے یا محروم کرنے کا باب. یسقط ولد الابوین بثلاثۃ. ولد الابوین، ولد الابوین سے مراد حقیقی یا پھر عینی بھائی ہیں. ولد الابوین حقیقی یا عینی بھائی ہیں. یسقط ولد الابوین بثلاثۃ، عینی بھائی تین ورثہ کے وجہ سے ساقط ہوتے ہیں، یا تین ورثہ کے ذریعے ساقط ہوتے ہیں. عینی بھائی تین وارثوں کے ذریعے ساقط ہوتے ہیں. بالابن بیٹا، وابنہ اور پوتا، والابی اور والد. عینی بھائی تین ورثہ کے ذریعے ساقط ہوتے ہیں، بیٹے، پوتے اور باپ کے ذریعے. وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأَبِ بِهَؤُلَاءِ الثَّلَاثِ، اور اللاتی بھائی، ولد الابی یعنی اللاتی بھائی، اور اللاتی بھائی ان تین ورثہ کے ذریعے ساقط ہوتے ہیں. وَبِالْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ، اور حقیقی بھائی کے ذریعے بھی، عینی بھائی کے ذریعے بھی. ولد الابی اللاتی بھائی مراد ہے، اور اللاتی بھائی یعنی جو والد کی طرف سے بھائی ہیں، اور اللاتی بھائی ان تین ورثہ کے ذریعے ساقط ہوتے ہیں. وبالأخ من الأبوين، اور عینی بھائی کے ذریعے بھی. ويسقط ولد الأم بأربعة، ويسقط ولد الأم ماں کی طرف سے بھائی یعنی اخیافی بھائی، اور اخیافی بھائی چار افراد کے ذریعے ساقط ہوتے ہیں. بالولد ذکرا و انثی، اولاد کے ذریعے، خواہ وہ ذکر ہو یا انثی. وولد الابن پوتے کے ذریعے، والابی والد کے ذریعے، والجدی اور دادا کے ذریعے. ويسقط الجد بالابی، اور دادا والد کے ذریعے ساقط ہوتے ہیں. وكل جد بمن هو اقرب منه، اور ہر اس دادا کے ذریعے جو ان کے مقابلے میں میت سے زیادہ قریب ہوں. اور دادا باپ کے ذریعے ساقط ہوتے ہیں، اور ہر اس دادا کے ذریعے جو میت سے ان کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں. باب الحج،
हज्ब का बाब, हज्ब का बाब ये फराइज के अब्वाब में एक अहम बाब है। इसलिए बाद अहले इल्म कहते हैं कि जो इस बाब को नहीं जानता, फराइज के मामले में उसे फतवा देना जायज नहीं है। इसलिए बहुत मुमकिन है कि वो हज्ब को ना जानने की वजह से किसी ऐसे शख्स को वारिस बनाए जो वारिस नहीं होता, या फिर ये कि किसी ऐसे शख्स को महरूम कर दे जो वारिस होता है, और दोनों सूरतें जुल्म पर मुश्तमिल है। हज्ब के माने अलमना, हज्ब के लुग़वी माने हैं अलमना, इसी से हिजाब है, इसी से हिजाब है जो पर्दा पोशी करता है, जिसके जरिए पर्दा पोशी की जाती है, और जो हिजाब में होता है उसको देखा नहीं जा सकता। तो हज्ब के लुग़वी माने मना के हैं, मना करने के हैं, और इसी से हिजाब है। और इस्तिलाह में हज्ब कहते हैं फहुवा मनउ मन क़ाम बिही सबबुल इर्सी मिनल इर्सी बिलकुल्लिया औ मिन औफरि हज़्ज़ैहि। फिर मैं बोलता हूँ, फहुवा मनउ, मनउ आइन के साथ मना का, मना के, मन क़ाम बिही, मन क़ाम बिही सबबुल इर्सी, सबबुल इर्सी, मन क़ाम बिही सबबुल इर्सी, सबबुल इर्सी, सबबुल इर्सी। मिनल इर्सी, मिनल इर्सी, मिनल इर्सी बिलकुल्लियती, बिलकुल्लियती, बिलकुल्लियती औ, हाँ सही है, औ मिन औफरी, मिन औफरी हज़्ज़ैहि, औफरी, औफरी सा नहीं फा, औफरी, 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 औफरी हज़्ज़ैहि, 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 हज़्ज़ैहि। फहुवा मनउ मन क़ाम बिही सबबुल इर्सी, जिसके साथ विरासत का सबब कायम हो चुका हो उसको मना करना, यानी जो वारिस बनने वाला है उसको मना करना, उसकी विरासत से कुल्ली तौर पर या फिर उसके ज्यादा बेहतर हिस्से से, उसके दो हिस्सों में से बेहतर हिस्से से। फहुवा मनउ मन क़ाम बिही सबबुल इर्सी, इस्तिलाह में हज्ब कहते हैं जिसके साथ विरासत का, इर्स का सबब कायम हो चुका हो उसको मना करना। मिनल इर्सी बिलकुल्लिया, विरासत से कुल्ली तौर पर, और मिन औफरी हज़्ज़ैहि, या उसके दो बेहतर हिस्सों में से, या उसके दो बेहतर हिस्सों में से। किसी वजह से किसी को, किसी ऐसे शख्स को जो वारिस बनने वाला है उसको विरासत से कुल्ली तौर पर महरूम करना, या उसके हिस्से में नुकसान का सबब बनना, या उसके बेहतर हिस्से से उसको महरूम करना, ये है हज्ब, इसको कहते हैं हज्ब। कोई ऐसा शख्स जो वारिस बनने वाला है उसको किसी सबब से, यानी कोई दूसरा वारिस है जो उसको बिल्कुल्ली तौर पर महरूम कर देता है, या फिर ये कि उसको उसके बेहतर हिस्से से रोक देता है। एक बात आप अच्छी तरह याद रखिए कि जब सारे वारिस मौजूद रहते हैं, जिनको अब हम पढ़ चुके हैं असहाबुल फुरूज में 10 के हिस्से पढ़ चुके हैं, वालिद है, वालिदा है, उसके साथ जो है शौहर, बीवी, बेटियां, पोतियां, हकीकी भाई, आईनी भाई, अल्लाती भाई,
और फिर अखियाफी भाई, ये सारे हम पढ़ चुके हैं। और उसी तरह असबा में भी जो जो बनते हैं, जैसे कि बेटा है, पोता है, ये सब वारिस बनने वाले हैं। तो सारे वारिस अगर किसी मसले में इकट्ठा होते हैं कि सब मौजूद है, सब मौजूद है, मैयत के जो भी रिश्तेदार हैं वो सब मौजूद है, अगर हम ये फर्ज करते हैं, तो उसकी 3 सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत ये है कि सारे वारिस मुज़क्कर हैं, कोई मुन्नस वारिस मौजूद नहीं है, जो मौजूद हैं वो मुज़क्कर वारिस हैं, जैसे कि वालिद हैं, दादा हैं, बेटा है, पोता है, भाई है, आइनी भाई है, अखियाफी भाई है, अल्लाती भाई है, चचा है, वगैरह वगैरह सब मौजूद है। तो अगर सारे मुज़क्कर वारिस मौजूद हैं तो उस सूरत में 3 अफराद वारिस होंगे। लिखिए, बाप, बेटा, शौहर, सारे वारिस मौजूद हैं और सब मुज़क्कर हैं। तो बाप, बेटा, शौहर, ये 3 वारिस होंगे, बाकी दूसरे महरूम हो जाएंगे। बाप की वजह से उसूल महरूम हो गए और बेटे की वजह से फुरू महरूम हो गए, फुरू और हवाशी महरूम हो गए। ठीक है, तो ये सब महरूम हो गए। तो ये 3 वारिस होंगे। अब ये 3 वारिसों में बाप के लिए कौन सा, कितना हिस्सा मुकर्रर है? सुदुस हिस्सा मुकर्रर है। शौहर के लिए रुबु मुकर्रर है और बाकी बतौर असबा बेटा हासिल कर लेगा। ये वाज़ेह है। तो ये बेटा जो है सबब बन गया दूसरे वारिसों के लिए विरासत से कुल्ली तौर पर महरूम करने का, जो इनके अलावा है। तो अगर सारे वारिस मौजूद हैं तो उसकी पहली सूरत यह है कि सारे मुज़क्कर मौजूद हैं, तो इस सूरत में 3 अफराद हर हाल में वारिस होंगे, वो है बाप, बेटा और शौहर। और दूसरी सूरत ये है कि सारी औरतें हैं मौजूद, सारे उनसा मौजूद हैं वारिसों में। वारिसों में जो मौजूद हैं उसमें सब उनसा हैं, जैसे कि माँ मौजूद है, दादी मौजूद है, बेटी मौजूद है, पोती मौजूद है, बहन है, बीवी है वगैरह। तो ऐसी सूरत में 5 वारिस जरूर होंगे, 5 वारिस जरूर होंगे। कौन कौन है वो? लड़की, बेटी और माँ। दादी को निकाल दीजिए। वारिस बनने वालों में बेटी, पोती, माँ, बीवी और ऐनी बहन। ये लिखिए, बेटी, पोती, माँ, बीवी और ऐनी बहन। अगर सिर्फ औरतें मौजूद हैं वारिसों में तो ये 5 जरूर वारिस होंगी, 5 जरूर वारिस होंगी। बिठा दीजिए दादी को, दादी को बिठा दीजिए। हाँ, बेटी, पोती, बेटी, पोती, माँ, बीवी और हकीकी बहन, ये 5 अगर मौजूद हैं तो ये 5 वारिस होंगे। बाकी जो होंगे वो महरूम हो जाएंगे, वो महरूम हो जाएंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि बेटी मौजूद है, पोती भी वारिस बन रही है, क्योंकि एक बेटी को जब निस देंगे तो जब वो उनको सुलुसान को मुकम्मल करने के लिए पोती को सुदूस देंगे, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और ऐसे मसले में लड़की के होते हुए भी बहन वारिस बन रही है क्योंकि वो आसबा बनेगी। तो अब इस मसले में देखिए, बीवी को सुमून मिलेगा क्योंकि बेटी मौजूद है, माँ को सुदूस मिलेगा क्योंकि बेटी मौजूद है, बेटी को निस मिलेगा, पोती को सुदूस देंगे ताकि सुदूसान मुकम्मल हो जाए, बहन असबा बनेगी, बहन इस मसले में असबा बनेगी, जो बचेगा वो उसको हासिल कर लेगी। इसके बाद तीसरी सूरत है कि वारिसों में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों मौजूद हैं, वारिसों में मुज़क्कर भी है, मुअन्नस भी है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ 5 अफराद वारिस होंगे, माँ, बाप, बेटा, बेटी, शौहर या बीवी, जो भी मौजूद है उनमें से। शौहर का इंतकाल हुआ है तो बीवी मौजूद है, बीवी का इंतकाल हुआ है तो शौहर मौजूद है। तो ये 5 तो वारिस होंगे, बाकी जो दूसरे हैं वो महरूम हो जाएंगे। ठीक है, अब इनकी 2 सूरतें, क्योंकि शौहर या बीवी है ना, तो 2 में से कोई एक होंगे।
تو وارث جو ہوں گے اگر مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہیں تو وارث جو ہوں گے وہ ہے ماں باپ بیٹا بیٹی شوہر یا بیوی. تو اس میں سے ماں کو سدس ملیں گے, باپ کو سدس ملیں گے کیونکہ بیٹا موجود ہے, بیوی کو سمن ملے گا کیونکہ بیٹا موجود ہے, اور باقی جو حصے ہوں گے وہ بیٹا بیٹی عصبہ کے طور پر لے لیں گے للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر, للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر. اگر ہم اس مسئلے میں بیوی کو فرض کرتے ہیں, کیونکہ میں نے بتایا کہ جب مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہیں تو ایسی صورت میں 5 وارث بنیں گے جو آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں. تو اس میں اگر بیوی موجود ہے تو اس کی یہ تقسیم ہوگی, بیوی اگر موجود ہے تو اس کی یہ تقسیم ہوگی. بیوی اگر موجود ہے تو باپ کو سدس, ماں کو سدس, بیوی کو سمن اور باقی بیٹا بیٹی بطور عصبہ للذکر مثل حظ الانثیین کی اصول کے مطابق. اگر شوہر موجود ہے تو باپ کو سدس ملے گا, ماں کو سدس ملے گا, شوہر کو ربع ملے گا, اور باقی حصے بیٹا بیٹی یہ بطور عصبہ لے لیں گے. یہ بنیادی مسائل ہیں, آپ اس کو یاد رکھیں گے تو بہت سے مسائل حل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. آپ دیکھیں گے کہ اگر جو ہے کسی وارثوں میں اگر یہ لوگ موجود ہیں تو پھر دوسروں کو آپ خود بخود محروم کر دیجیے, دوسرے خود بخود وارث نہیں بنتے. اگر صرف لڑکیاں موجود ہیں تو آپ یہ دیکھیں, اگر لڑکے موجود ہیں تو پھر یہ دیکھیں, اگر لڑکے لڑکیاں دونوں موجود ہیں یعنی ذکر اور انثیٰ دونوں موجود ہیں تو پھر آپ اس تفصیل کے مطابق اس کا جائزہ لیجیے تو بہت آسانی کے ساتھ حل کر سکیں گے. آگے آئیے, حجب کی 2 قسمیں ہیں, ایک حجب بالوصف, حجب بالوصف یعنی وارث کے اندر میراث کے موانع میں سے کوئی مانع پایا جائے, وارث کے اندر میراث کے جو موانع ہیں اس میں سے کوئی مانع پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں حجب بالوصف, وصف صفت سے, الوصف واو صاد فا, حجب بالوصف. یہ کون سے ہیں موانع جو حجب بالوصف کہلاتے ہیں؟ جو معنی ہیں وہ ہیں غلامی, قتل, اختلاف دین. غلامی, قتل اور اختلاف دین. جو وارث بننے والے ہیں وہ غلام ہیں اور جس کا انتقال ہوا ہے وہ آزاد ہے تو وہ وارث نہیں بنیں گے, اور اسی طرح دونوں کے دین میں اختلاف ہے تب بھی وارث نہیں بنیں گے. اسی طرح یہ قتل کیا ہے انہوں نے جن کے وہ وارث بن رہے ہیں ان کا, تو وہ بھی وارث نہیں بنیں گے. اس کو کہتے ہیں حجب بالوصف. دوسرا ہے حجب بالشخص, شخص کے ذریعے وراثت سے منع کرنا, شخص, حجب بالشخص. اور اس باب میں یہی چیز یہاں مطلوب ہے. اس باب کا جو مطلب ہے وہ یہی دوسرا حصہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی وارث کسی دوسرے شخص کی وجہ سے روک دیا جائے, منع کر دیا جائے. حجب بالشخص کا مطلب ہے کہ کوئی وارث کسی دوسرے شخص کی وجہ سے روک دیا جائے, کسی دوسرے شخص کی وجہ سے روک دیا جائے. اس کو کہتے ہیں, اس کو یہ حجب کی وہ قسم ہے جس کے بارے میں ہم یہاں بات کر رہے ہیں کہ کوئی وارث کسی دوسرے شخص کی طرف سے روک دیا جائے. یہ ہے حجب بالوصف, حجب بالشخص. اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے حجب نقصان, کہ کوئی وارث کسی دوسرے شخص کی وجہ سے اپنا جو حصہ ہے یا اپنے جو 2 حصے ہیں اس میں سے جو بڑا حصہ ہے اس سے محروم کر دیا جائے. حجب نقصان ہے کہ کوئی وارث کسی دوسرے شخص کی وجہ سے اپنا جو بڑا حصہ ہے اس سے محروم کر دیا جائے. جیسے کہ شوہر ہے, شوہر کا حصہ نصف ہے لیکن اولاد کے موجود ہونے کی وجہ سے اس کا نصف حصہ کہاں چلا جاتا ہے؟ ربع میں چلا جاتا ہے. تو یہ ہے حجب نقصان. حجب نقصان یہ ہے کہ کوئی وارث دوسرے شخص کی وجہ سے روک دیا جائے. یہ روک دیا جائے یا تو اپنے بڑے حصے سے روک دیا جائے, اپنے 2 حصوں میں سے جو بہتر ہے اس سے روک دیا جائے. جیسے کہ شوہر کا حصہ نصف سے ربع ہو جائے,
دوسرا ہے حجب حرمان. حجب حرمان یہ ہے کہ کسی وارث کی موجود کی وجہ سے کوئی وارث مکمل طور پر محروم کر دیا جائے. کسی وارث کی موجودگی کی وجہ سے کوئی وارث مکمل طور پر محروم کر دیا جائے. اس میں سارے رشتے دار آتے ہیں، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ یہ اصول 6 اشخاص پر لاگو نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو حجب حرمان کبھی نہیں ہوتا. کون کون ہے وہ؟ ماں ہے، باپ ہے، شوہر ہے، بیوی، بیٹا بیٹی. ماں باپ، شوہر، بیوی، بیٹا بیٹی، جو اوپر ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا کہ جب سارے مذکر مؤنث موجود ہوں گے تو یہ لوگ وارث ہوں گے، تو ان کو تو کبھی حجب حرمان نہیں ہوتا، ان کو کبھی حجب حرمان نہیں. اب آ گیا یہ کسی شخص کی وجہ سے کسی کو محروم کرنے کی کچھ قواعد ہیں، کچھ قاعدے، کچھ اصول ہیں. ان کا یاد رکھنا ایک طالب علم کے لیے بہت مفید ہے. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اصول میں سے ہر وارث اپنے سے اوپر کو وراثت سے محروم کر دے گا. اصول میں سے ہر وارث اپنے سے اوپر کو وراثت سے محروم کر دے گا. جیسے کہ باپ دادا کو محروم کر دے گا، دادا پردادا کو محروم کر دے گا، اور ماں اپنے سے اوپر دادی نانی کو محروم کر دے گی. یہ ہے پہلا قاعدہ. پہلا قاعدہ یہ ہے حجب حرمان کے قواعد میں، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اصول میں سے ہر وارث اپنے سے اوپر کے وارث کو وراثت سے محروم کر دے گا. جیسے کہ باپ دادا کو، اگر باپ نہیں ہے تو دادا ہے، اور تو دادا پردادا کو محروم کر دیتا ہے. اسی طرح ماں دادی اور نانی کو محروم کر دیتی ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ مذکر اولاد جو فروع ہیں، مذکر اولاد اپنے سے نیچے لوگوں کو وراثت سے محروم کر دیں گے، چاہے وہ انہی کی اولاد انہی کے جنس سے ہوں یا نہ ہو. مذکر اولاد اپنے نیچے کے لوگوں کو وراثت سے محروم کر دیں گے، چاہے وہ ان کے جنس سے ہوں یا نہ ہو. ان کے جنس سے مطلب یہ ہے کہ انہی کی اولاد میں سے ہوں یا پھر ان کے دوسرے بیٹوں کی اولاد میں سے ہوں. مثال کے طور پر بیٹوں کی موجودگی میں پوتے پوتیوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے. اب یہ پوتے پوتی چاہے اس کے کسی بھی لڑکے سے ہوں، تو جو فروع ہیں وہ اپنے سے نیچے کے جو ان کے وارث ہیں ان کو محروم کر دیتے ہیں. اور اسی طرح جو مؤنث اولاد ہے، ہم نے مذکر کا ذکر کیا نا، تو جو مؤنث اولاد ہے اگر وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو وہ اپنے سے نیچے کی مؤنث کو محروم کر دیں گے. یعنی اگر بیٹی ہے، بیٹی اگر 2 یا اس سے زیادہ ہے تو وہ اپنے سے نیچے کے مؤنث کو محروم کر دیتے ہیں. لیکن مذکر کو محروم نہیں کریں گے، کیونکہ مذکر اگر موجود ہوگا تو وہ بطور اسباب باقی حصہ لے لے گا. یہ دوسرا قاعدہ ہے کہ مذکر اولاد اپنے سے نیچے کے لوگوں کو وراثت سے محروم کر دیں گے. جیسے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے پوتی وراثت سے محروم ہو جاتے ہیں. اور مؤنث اگر اولاد ہیں تو 2 ثلث اگر ان کا حصہ ہو گیا تو اپنے سے نیچے کی مؤنث کو محروم کر دیں گے. لیکن اگر مذکر ہوگا تو بطور اسباب باقی حصہ لے لے گا. تیسرا اصول یہ ہے کہ اصول اور فروع، اصول یعنی باپ دادا اور فروع یعنی اولاد، یعنی فروع یعنی اولاد. تو اصول اور فروع، اصول کس کو کہتے ہیں؟ باپ دادا. فروع کس کو کہتے ہیں؟ پوتا، بیٹا پوتا. بیٹی بھی یہ حواشی کو محروم کر دیتے ہیں، چاہے وہ حواشی مذکر ہو یا مؤنث ہو. حواشی سے مراد ہے حقیقی یا اللاتی بھائی بہن، حقیقی یا اللاتی بھائی بہن اور ان کے لڑکے. اخیافی بھائی بہن، حقیقی یا اللاتی چچا اور ان کے لڑکے.
इनको उसूल भी महरूम कर देते हैं, और कौन महरूम कर देते हैं? फुरू भी महरूम कर देते हैं, फुरू भी महरूम कर देते हैं। अलबत्ता अगर फुरू मुअन्नस है, फुरू अगर मुअन्नस है, वो हवाशी को महरूम नहीं करते। फुरू अगर मुअन्नस है तो वो हवाशी को महरूम नहीं करते, क्योंकि बेटी की मौजूदगी में हम इससे पहले मसाइल हल कर चुके हैं कि हकीकी बहन वारिस बनती है, हकीकी बहन वारिस बनती है। अलबत्ता ये कवाइद हैं जो कि हमको याद रखने चाहिए हज के सिलसिले में। हज के सिलसिले में ये कवाइद हमको याद रखना चाहिए। इसमें से कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसमें अहले इल्म में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल मामूली मसाइल हैं। वो उनका उसके वक्त, जैसे कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि दादा उसूल अगर मौजूद हैं तो वो हवाशी को महरूम करते हैं। तो बाप के सिलसिले में तो सबका इत्तेफाक है, लेकिन दादा एक ऐसा मसला है जिसमें इख्तिलाफ पाया जाता है। बाज अहले इल्म कहते हैं कि दादा की वजह से भी जो हवाशी महरूम हो जाते हैं हकीकी भाई बहन। लेकिन जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मौलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक है वो ये है कि दादा के होते हुए भाई बहन महरूम नहीं होंगे। ठीक है, अब हम लोग सबक की तरफ आएंगे। इब्तिदाई बातें हैं इस बाब की जो आपको याद रखनी चाहिए। अब सबक को आप देखिए। यस्कुतु वलदुल अबवैनि बिसलासतिन। आइनी भाई साकित हो जाते हैं 3 अफराद के जरिए। बिल इब्नी, बेटे के जरिए, वब्निही, और पोते के जरिए, और उसका बेटा यानी पोता, वल अबी, और बाप के जरिए। और सही और राजिह कौल के मुताबिक दादा के जरिए भी साकित हो जाते हैं, दादा के जरिए भी साकित हो जाते हैं। लेकिन मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने चूंकि इस मसलक को इख्तियार किया है कि दादा के जरिए हकीकी यानी आईनी भाई बहन वारिस नहीं होते, इसलिए उन्होंने यहाँ 3 का ही जिक्र किया। 3 के जरिए वो मालूम होते हैं कहा है। लेकिन अगर हम राजिह कौल को लेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि आईनी भाई 4 के जरिए साकित होते हैं। राजिह कौल के मुताबिक आईनी भाई बहन ये 4 वारिसों के जरिए साकित होते हैं, बेटे, पोते, बाप और दादा। उसके बाद कहते हैं वयस्कुतु वलदुल अबी बिहाउलाई सलासी व बिल अखी बिल अबवैन। और अल्लाती भाई और अल्लाती औलाद, ये मैं तर्जुमा करता हूं ताकि दोनों शामिल हो जाए, भाई बहन। और अल्लाती औलाद, लेकिन हो सकता है कि इसमें जो रिश्ता है वो वाज़ेह नहीं होता भाई बहन का, तो वो समझने में दुश्वारी हो सकती है, तो इसलिए हम लोग वही रखेंगे। और अल्लाती भाई बहन इन 3 के जरिए साकित होते हैं, वह बिल अखी मिनल अबवैन, और आईनी भाई के जरिए भी। ये मौलवी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक। लेकिन राजिह कौल के मुताबिक जिनके जरिए वो साकित होते हैं वो 5 हो गए। जिनके जरिए वो साकित होते हैं वो 5 हो गए। एक तो जो है बेटा हो गया, पोता हो गया, बाप हो गए, और दादा हो गए, और फिर ये आईनी भाई हो गया। वाज़ेह है ना? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इनिमरुउन हलका लैसा लहू वलदुन व लहू उख्तुन फलहा निस्फु मा तरका व हुवा यरिसुहा इल्लम यकुल लहा वलद। और वो वारिस होंगी अगर उनकी कोई औलाद ना हो। और एक जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कलाला का जिक्र किया। कलाला उसको कहते हैं जिसकी कोई औलाद ना हो और जिसके कोई बाप ना हो, तो उसको कलाला कहते हैं। तो इसका मतलब ये कि इनके विरासत बनने की शर्त, इनके वारिस बनने की शर्त ये है कि उसूल और फुरू ना हो, उसूल ना हो और फुरू में से मुज़क्कर ना हो। तो ये उनके जरिए साकित होते हैं। तो अल्लाती भाई बहन ये 5 अफराद के जरिए साकित होते हैं। मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 4 का जिक्र किया, लेकिन राजिह कौल के मुताबिक इसमें किसको आप जोड़ लीजिए? दादा को भी जोड़ लीजिए। उसके बाद वयस्कुतु वलदुल उम्मी बि अर्बअतिन। और अखियाफी भाई बहन साकित होते हैं 4 अफराद के जरिए। बिल वलदी ज़करन और उन्सा, ज़करन और उन्सा, औलाद के जरिए, खा वो
ज़कर हो या उनसा, वलदिल इब्नी और पोते के जरिए, वल अबी बाप के जरिए और दादा के जरिए। इन्होंने जरा इबारत को जिस तरह जिक्र किया है उसमें ज्यादा वजाहत के साथ हम कह सकते हैं कि वो 6 के जरिए साकित होते हैं, 6 के जरिए साकित होते हैं। अल्लाती अखियाफी भाई बहन 6 अफराद के जरिए साकित होते हैं। कौन कौन है वो? बेटा पोता, बेटी पोती, बेटा 1, पोता 2, बेटी 3, पोती 4, बाप और दादा, बाप और दादा। अच्छा, दादा के जरिए अखराफी भाई बहन के महरूम होने में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसीलिए देखिए मौलवी रहमतुल्लाह ने यहाँ दादा का जिक्र किया, ऊपर दादा का जिक्र नहीं किया, क्योंकि उसमें मौलवी रहमतुल्लाह का मसलक है कि वो महरूम नहीं होते, दादा की मौजूदगी में आयनी और अल्लाती भाई बहन महरूम नहीं होते, ये मौलवी रहमतुल्लाह का मसलक है। लेकिन दादा के जरिए जो अखियाफी भाई बहन है वो महरूम हो जाते हैं, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है, इसलिए मौलवी रहमतुल्लाह ने यहाँ दादा के जिक्र किया, यहाँ दादा का भी जिक्र किया, क्योंकि ये मुत्तफक अलैह मसला है। ये 7 के जरिए साकित हो जाते हैं अखियाफी भाई बहन, ये 6 अफराद के जरिए साकित हो जाते हैं। वो कौन है? बेटा है, बेटा और पोता, बेटी और पोती, बाप और दादा। उसके बाद कहते हैं वयस्कुतुल जद्दु बिल अबी, और दादा बाप के जरिए साकित हो जाता है। वकुल्लु जद्दिन बिमन हुआ अक़रबु मिन्हु, और हर उस दादा के जरिए साकित हो जाता है जो ज्यादा करीब हो। मिसाल के तौर पर आप समझिए कि बाप, दादा, परदादा, उससे ऊपर तक भी मौजूद है अगर किसी के, तो ऐसी सूरत में जो ज्यादा करीब होगा वो उनके बाद वाले को महरूम कर देगा, यही उसूल होगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फमा बकिया फहुवा लिऔला रजुलिन ज़करी अलहिकुल फराइद बिअहलिहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलहिकुल फराइद बिअहलिहा, जो फराइज हैं, जो मुकर्रर हिस्से हैं, वो उन हिस्से वालों को, उनका हक रखने वालों को दे दो, यानी अस्हाबुल फराइज को उनके हुकूक दे दो, उनके हिस्से दे दो। फमा बकिया, फिर जो बच जाए, बाकी रह जाए, फहुवा लिऔला रजुलिन ज़करिन, वो उनमें से जो सबसे ज्यादा करीब ज़कर होगा वो उसको दिया जाएगा। तब दादा बाप में से कौन ज्यादा करीब है? तो बाप करीब है, तो उसका वो हिस्सा होगा। यह है बाबुल हज, जिसको मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने काफी तफसील के साथ बयान करने के बजाय उन्होंने बहुत ही मुख्तसर बयान किया, इसलिए कि ये किताब बाबुल उम्दा ये तफसीली किताब नहीं है। इनकी जो इन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, 3 किताबें इन्होंने लिखी हैं। तो उम्दा सबसे पहले है, उम्दतुल फिक़्ह ये पहली है, इससे जरा तफसीली है। उसके बाद फिर आखिरी में जो उन्होंने लिखी है वो अल-मुग़नी है। कोई तालिब इल्म अगर अल-मुग़नी को पढ़ लेता है तो फिक़्ह का शायद ही कोई बाब होगा जो उससे रह जाएगा। यानी मैं जुज़ियात की बात कर रहा हूँ, मैं कुल्लियात की बात नहीं कर रहा हूँ। कुल्लियात तो आप इसमें पढ़ ले रहे हैं, जो कुल्ली और असासी और बुनियादी मसाइल हैं वो तो आप उम्दा ही में पढ़ लेते हैं। मैं जुज़ियात का जिक्र कर रहा हूँ। अगर कोई अल-मुग़नी को पढ़ लेता है तो जुज़ियात पर भी उसको जो है गोया मलका हासिल हो जाता है और वो फिक़्ह में बहुत ज्यादा मुतमक्किन हो जाता है। ठीक है, यहाँ हम लोग रुकेंगे इंशाअल्लाह ये इस मसले में।